Hi, Mike. Hey, Kasia, how you doing? Uh, Doing well. Hope you're doing Good. well as well. Yeah, I'm doing great. Yeah, I Okay. was I was trying to see if this was working. It is my are my slides showing by any chance or? Yeah, I can Oh, see your great. slide. Okay, I can unshare too if needed. But yeah, just Всім вітання, Денис, привіт. Привіт. Вадим, Максим. Ну, привіт. Всім привіт. Hello, Mike. hello. How are you? Great. Good, good. Vladimir. Hello, everybody. Hey, Vladimir. How you Привіт. doing? Привіт. Good. Павло, привіт. І Саша підключився. Радий вас бачити. Костя, а ти керуєш процесом, бо Денис за рулем. О, Денис за рулем? Тоді можемо починати. Да. Mike, we could, Yes. I think we could start if you're ready. Okay. All right. That sounds good. Okay. So I guess can everyone see my screen? Okay. Екран бачите всі? Okay. So
So what I really wanted to start with was just kind of, I think is where we ended last time, and just to really keep the goal in mind for what we'll be discussing. Що хотів би почати, так це продовжити, власне, те, що ми на чому закінчили минулого разу, продовжити дискусію. And so anytime we're talking about a subject like this, sometimes we call it Christian evidences, or just why we know the Bible is God's inerrant word. We need to just always keep in mind our goal is to get the person we're speaking with to objectively consider the Bible. And once they objectively consider the Bible, then God's word is what convicts them. In other words, God's word is what will save them, what will cause them to obey the gospel. Кожного разу, коли ми ведемо розмову з людиною про реальність існування Бога чи про непорушність Слова Божого, те, що ми маємо прагнути, власне, зробити, це зацікавити, побудити інтерес, звернутися до Писання. But many people that are outside the church, they don't realize they're doing it, but they just they don't really listen. They won't really, again, open their minds to where they will objectively consider what the gospel is saying. And so when we have discussions like this, it's kind of to help us get ideas if we're talking with someone and we see there's a stumbling block or some reason that they just won't study the Bible with us, or they won't objectively consider the Bible, that we can try to address that issue. Кожного разу, коли ми спілкуємося з людьми за межами церкви, намагаючись їх зацікавити, закликати об'єктивно прийняти Євангелію, вони знаходять для себе такі камені спотикання, які не дають їм побачити об'єктивність того, що ми намагаємося донести. And this happens a lot. Once there were some people that had confused natural selection with evolution. In other words, they thought that just because we see natural selection, that was causing evolution. And so they would not consider the Bible. But then when it was pointed out to them that what's required by evolution is for information to actually be added to the genome, just not natural selection acting on existing information, they actually began studying the Bible, and I believe it was 6 people were baptized. And it was a very simple concept, but they had just convinced themselves that, well, evolution is true because we see natural selection, and they just needed it to be pointed out to them that, natural selection has nothing to do with evolution. It's about the information in the genome. But it wasn't them knowing that caused them to obey the gospel. It was them realizing that and then being willing to objectively consider the gospel. I have a request. Could you break it down a little? Oh, I'm sorry. It's like a long progression that I need to kind of process. Yeah, I would appreciate it if you break it down. I'll do that. And I actually kind of started thinking that about a third of the way through that. So sorry. Sorry about that. Okay. Я ж почав думати, що ти, Костік, все зможеш запомнити. Ні, я улавлюю, я думку улавлюю, я боюсь просто, що я буду пересказувати, а не перекладати. Інколи люди плутають природній відбір із еволюцією. І це являється, знову ж таки, причиною, чому вони відкидають об'єктивність Євангелії. Вони кажуть, природній відбір ставлять знак дорівнює з еволюцією. Хоча природній відбір – це одне, а еволюція – це зміна в геномі. Для природнього відбору зміна в геномі не потрібна, а для еволюції зміна в геномі потрібна. Тому для них це, знову ж таки, щось, що зупиняє їх від об'єктивного прийняття Євангелії. And then, of course, if someone says, sometimes they'll just say, well, okay, what do you believe? As we talked about, it's really important to say it doesn't matter what I believe, but let's see what the Bible says. І коли тебе питають, а що ти віриш, тут важливо зауважувати, що смисл не в тому, що я вірю. Давай подивимося, що Біблія про це все говорить. And so we should all have in mind, okay, how would we
in that situation where we may only have a few minutes, what would we do? How would we begin studying the Bible? And so one of the things to do is to, possibly ask the person, well, what would they like to, again, what part of the Bible would they like to study? They will usually say, I don't care, what do you think's important? And then say, well, let's talk about the plan of salvation. And then possibly just show them the examples of people accepting the free gift of salvation, examples in the Bible of people being saved. І коли виникає таке питання, коли ведеться така розмова, я сам у людей запитую, що б ви хотіли почути з того, що говорить Біблія. Інколи люди кажуть, мені все одно, а ти як думаєш, що більш важливо? І тоді я, звісно, звертаюся, я пропоную розглянути Божий план спасіння. І вже виходячи з цього плану спасіння, я їм пропоную те, що говорить Біблія про це. But again, it depends on what kind of what your approach is or who you're talking to. Many different ways, but the key is to try to get them into God's word. Власне, варіантів може бути багато різних. Все залежить в великій мірі від того, з ким ви спілкуєтеся, від різних обставин. Але ключовим являється привести людину до Слова Божого, до пізнання Бога. Now, the topic we'll be talking about today is, again, the age of the earth. And тема сьогоднішньої дискусії, власне, вік землі. And this is a topic that, frankly, people that are opposed to Christianity try to use to trip Christians up, try to use to make us look like we're not, just basically try to use it to show that the Bible is not God's inerrant word. Те, що ми сьогодні з вами розглянемо, часто використовується противниками Біблії для того, щоб, знаєте, для того, щоб спотикнути християн, щоб показати, що ми не розуміємо насправді, що те, що ми вважаємо Словом Божим, що воно не є таким. And so they'll a lot of times they'll I guess you'd say pretend that the somehow that science has proven that the earth is very old, and then they realize that it's a detailed enough discussion that they're hoping we won't engage on the subject. And so many times in a public forum, you could be making a presentation and they'll say, well, what about the age of the earth? And to me, as we talked about last week, the first thing is to mention that most dating methods indicate that the earth is a few thousand years old, which is consistent with the Bible. And then if they want to really get into details, then we can go ahead and talk about radiometric dating, which we'll spend a fair amount of time today. But again, it's more of it's more for the audience. Well, let's actually go ahead and translate that first part, Kostya, because this second part is kind of long again. Окей, thank you. Кожного разу, коли піднімається питання, особливо там на публічних форумах, і взагалі, коли піднімається дискусія подібна, то противники піднімають питання, аж як щодо віку планети, як щодо цього? Оскільки це питання надзвичайно деталізоване, надзвичайно комплексне, вони сподіваються, що ми не будемо вступати в цю дискусію в цьому ключі, і, власне, нахрапом беруть. І тому важливо, коли такі питання піднімаються, знову ж таки, звернутися до тих методів визначення віку Землі, які ми згадували минулого разу, і також до того, що сьогодні будемо розглядати, радіометричне визначення віку. And so I imagine many of you have also noticed sometimes there'll be one person that is asking questions like this, but there may be 10 people that get interested in the conversation. And a lot of times the person that will be asking the questions is not the one that you may end up having a Bible study with. It's one of the 10 that were just listening that will, be curious and be more interested later. So again, it's it is a very important topic.
Дуже примітно, що і ви звернете увагу на це, що коли таке питання піднімається кимось, це одна людина, але зацікавлених може бути десяток. І, власне, не обов'язково той, хто запитує, буде потенційним кандидатом на спільне вивчення Біблії, але, можливо, хтось із цих 10. Тому тема надзвичайно важлива і надзвичайно цікава, приваблива. Okay, so if you get into the details on radiometric dating, what all it really means is that we're trying to estimate the age of something based on the radioactive decay of certain isotopes that are, say in the piece of wood or a piece of pottery or a rock, just some source of radioactivity that's in that sample, and we try to basically use that radioactive decay process to estimate how old the sample is. Метод радіометричного визначення віку полягає в тому, що використовуються зразки з якихось предметів, там, наприклад, з гончарних виробів, чи камінь, або якісь інші речі, які містять радіоактивні ізотопи. Виходячи з періоду піврозпаду цих радіоактивних елементів, ми можемо припустити, наскільки старі, наскільки давні ці зразки. And I guess, Kasia, if you want to just read this particular slide in Ukrainian, that'd be great. Okay, sure. Різні ізотопи, я зараз прочитаю цей слайд українською. Різні ізотопи типово використовуються в радіометричних методах визначення віку, в залежності від типу зразків. Оскільки в самому терміні мається на увазі, що як мінімум потрібно визначити таке датування, визначається за вуглецем, бо в певному екземплярі, в певному, як ж це сказати правильно, в зразку може бути якась певна кількість вуглецю. Радіометричний метод припускає, а припущення радіометричного методу також може базуватися на розпаді свинцю 40-го або аргону 40-го. Часто використовується це для визначення застиглої лави. Також розпад урану 238-го і кристалів циркону, також розпаду рубідіуму 87-го, стронцію 87-го і самарію 147-го, в неодим 143-й та інші ланцюжки розпаду радіоактивних елементів. Okay, so we'll start out talking about carbon dating. Говорячи про датування на основі вуглецю. And carbon dating is usually used to date samples that people will claim are old, but still less than about 100,000 years old. Визначення віку зразків по вуглецю, як правило, здійснюється на рештках, які датують, які вважають дуже давніми, але насправді вони датуються не можуть датуватися більше, ніж 100 тисяч років. But the reason it's important is they can still use carbon dating with incorrect assumptions to claim that, say, a piece of wood or a wooden bowl is perhaps 30,000 years old, and they can say that was based on carbon dating, but of course that's too old biblically. From the Bible we know the earth is less than 10,000 years old, so you could not have a wooden bowl that was 30,000 years old, and they use that to discredit the Bible. And so that's why
Okay. Часто використовують вуглецевий метод визначення, використовують для встановлення віку якихось артефактів, наприклад, там дерев'яних мисок, і підходять до цього відразу з хибним припущенням, що ця миска, наприклад, там 30 тисяч років там чи більше. І ми, звісно, розуміємо, що це йде в розрізі з біблійним літочисленням, яке вказує на те, що Земля не старіша за 10 тисяч років. And so one thing I should mention before we start is that the actual data, what we actually measure, is not what is in discussion. It is the assumptions that are applied to those measurements. And so that's important. The true science is not what is being questioned. It's the assumptions that are applied to that true science to get these different dating estimates or different age estimates. І важливо зазначити, що питання не в методах визначення віку, приблизно визначення віку, а в припущеннях, з якими підходять до цього визначення. Тобто і там якраз в цих припущеннях і є найбільша проблема наукова. And so the way carbon-14 works, or carbon-14 dating works, is there's carbon-14 formed in the atmosphere. Most of it comes from cosmic rays interacting with nitrogen. Сам метод визначення віку за вмістом вуглецю 14, він, власне, базується на тому, що вуглець присутній скрізь, особливо в атмосфері. Він виникає завдяки контакту молекул азоту з космічним випромінюванням. And so when, say, a tree grows, it's taking carbon from the environment. And there's 3 isotopes of carbon, carbon-12, carbon-13, and carbon-14. But carbon-14 is the isotope that is radioactive. Дерева і рослинність вбирає в себе вуглець із оточуючого середовища, з атмосфери, і з-поміж усіх ізотопів вуглецю, а це вуглець 12, вуглець 13 і вуглець 14, лише вуглець 14 є радіоактивним. And so if you remember isotope, that's just the total atomic mass of an element. And so so carbon always has 6 protons, but carbon-12 has 6 protons and 6 neutrons, so the sum is 12. Carbon-13 has 6 protons and 7 neutrons, and carbon-14 has 6 protons and 8 neutrons. So carbon always has 6 protons, but the isotopes have different numbers of neutrons. Якщо ви знаєте, то це число після, яке означає ізотоп, означає атомну вагу, атомну масу. І в вуглеці 12 міститься 6 протонів і 6 нейтронів. В вуглецю 13 – 6 протонів і 7 нейтронів. І в вуглецю 14 – 6 протонів і 8 нейтронів. Тобто, таким чином, атомна маса їхня відрізняється між собою. Now, carbon-14 has what they call a half-life of 5,730 years. Вуглець 14 має період напіврозпаду 5730 років. And right now, the concentration of carbon-14 in the atmosphere, it's about 1 atom of carbon-14 for every trillion atoms of carbon. So it's a very low concentration. It's actually 1 in 1.2 trillion, but for round numbers, we'll just say 1 in a trillion. Концентрація вуглецю 14-го в атмосфері по відношенню до звичайного вуглецю, до вуглецю 12, складає 1 трильйонна, насправді 1 трильйон 200 мільярдна, тобто, але для круглого числа, скажімо, 1 трильйонна. 1 до трильйона, один атом вуглецю 14 до
до трильйона атомів вуглецю. And so suppose we cut a tree down today and we made a piece of furniture out of that tree. Well, in that piece of furniture, the carbon-14 to carbon ratio would be 1 in a trillion. Тому, якщо ви зараз спиляєте дерево, зробите з нього якісь меблі, в цих меблях вуглецю 14 буде в трильйон разів менше, ніж звичайно вуглецю. And that ratio, there's no carbon being added to the furniture, but that ratio will be changing because the carbon-14 is decaying away. In other words, it's radioactively decaying. It actually turns back into nitrogen-14, but it's starting to, the carbon-14 is again radioactively decaying. It's going away. І от ви виготовили ці меблі з дерева, в якому міститься якась певна кількість вуглецю 14, але з часом цей вуглець 14 починає розпадатися, і в процесі утворюється азот 14, якого стає більше, а вуглецю стає менше. Тобто його концентрація в конкретному виробу з дерева буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Okay, so half of it goes away every 5,730 years. So if someone was to Половина цього find that, вуглецю, вона перестає існувати через 5730 років. so if someone was to find that piece of furniture 5,730 years from now, the concentration of carbon-14 would be 1 in 2 trillion instead of 1 in a trillion. In other words, half of it would be gone. Тому якщо через 5730 років хтось знайде той дерев'яний виріб, який ви зробите зараз, вуглецю 14 в тому виробі буде на 2 трильйони менше, ніж вуглецю звичайного. Бо половина вуглецю 14, вона розпадеться. If someone was to find that piece of furniture 11,460 years from now, then the concentration would be only 1/4. It would be 1 in 4 trillion. А якщо хтось той дерев'яний виріб знайде через 11460 років, то концентрація вуглецю 14 буде складати 12,5% від оригінальної кількості на момент створення цього виробу. If we wait 3 half-lives, in other words, 17,190 years, then the concentration would only be 1 in 8 trillion. І якщо цих періодів піврозпаду буде 3, наприклад, пройде 17190 років, то концентрація буде 1/3 трильйонна. Okay, so if someone was to find a piece of carbon, say a bowl, and the concentration, just a piece of furniture that had carbon in it, and the concentration of carbon-14, the ratio of carbon-14 to carbon was 1 in 8 trillion, and they assumed everything had always been the same, then they might also say, well, that bowl or that piece of furniture must be 17,190 years old. So that's the key. We don't know what the original concentration was. Yeah, we know what the concentration is today, and we could project forward, but if someone tries to project backwards, they don't know what the original concentration was, and that's the key flaw in carbon dating. Якщо хтось знаходить якийсь виріб і каже, що цьому виробу 17190 років, базуючись на тому, що вуглецю 14 в цьому виробі ось певна концентрація, 1 трильйонна по відношенню до кількості звичайного вуглецю. І вони кажуть, що це вочевидь, ось цьому виробу 17 тисяч років. Проблема з цим в тому, що ми не знаємо, яка була оригінальна концентрація. Ми знаємо концентрацію вуглецю 14 на даний момент часу, коли ми зараз існуємо, коли ми живемо. Якщо ми припускаємо, що так було завжди до цього,
Ми не можемо на це опиратися, тобто це не наукове припущення. Ми можемо проектувати на майбутнє, але ми не можемо в зворотньому напрямку подивитися і сказати, ось так було ось в минулому. So because the atheist won't take into account the effect of recent creation or the flood. Атеїсти не можуть прийняти з певних причин, не можуть прийняти цей факт, що створіння здійснилося не так давно, і вони не можуть прийняти об'єктивність потопу. And as the Bible tells us, they will just say, well, things have been the same, forever. But that's not true. І вони стверджують, що все завжди було так само, але це не зовсім правда. If we take into account reasonable effects from the recent creation, the flood, then the carbon dating of all materials, it becomes very consistent with the Bible. Якщо ми беремо до уваги відносно недавні створення світу і також факт потопу, то бачимо, що припущення наші, вони більш-менш у відповідності є із тим, що Біблія говорить. And so we won't go through these equations. We could, and certainly if anyone has ever asked, be happy, please let me know. I'd be happy to go through them. But the point is, ми не будемо зараз розбирати ці рівняння, ці формули. Хоча, звісно, якщо у вас є таке бажання, можете мене запитати додатково, і ми можемо ці рівняння розглянути. Але смисл ось в чому. But the point is, it's a very, it's a very mathematical calculation, but it's entirely dependent on the assumptions. And in this case, it's the assumed concentration and the sample of death. Це чиста математика, але вона базується в основному на припущеннях. Ми маємо концентрацію вуглецю на момент смерті, або на даний момент часу, але все інше ми припускаємо. And so in this case, it would be very dependent on, say, the concentration of carbon-14 in a tree that was cut down to make a piece of furniture. If we take into account effects of the flood, we could get one answer. If we don't take into account effects of the flood, we could get a completely different answer. І якщо ми розглядаємо ось це, той момент, коли дерево спиляло і воно перестало вбирати в себе вуглець 14, якщо ми розглядаємо це в контексті потопу, то відповідь ми можемо отримати одну. Але якщо ми не беремо до уваги потоп, то відповідь може зовсім бути іншою. And so, again, just more details. But this would be an example of, say, we found a piece of furniture and it only had 2% of the carbon-14 in it that we see today. In other words, it would be only the concentration would be 1 in 50 trillion. Якщо, припустимо, ми знаходимо якийсь зразок, якийсь дерев'яний виріб, або зразок дерев'яний, і ми бачимо, що концентрація what's the concentration? It'd be 1 in 50 trillion. In other words, if say we just found a piece of furniture and it was maybe 1 in 50 trillion. Да, і ось ми знаходимо, а там концентрація вуглецю 14 лише 2% від вмісту цього ж самого вуглецю 14 в атмосфері, тобто 1/50 трильйонна. Well, if we don't take into account effects of the flood, in other words, we assume the carbon-14 concentration has always been the same as it is today, then we use those equations and we estimate the age to be 32,330 years. Якщо ми не беремо до уваги факт потопу, і ми кажемо, що концентрація вуглецю завжди була постійною, незмінною в атмосфері, якщо, тобто все було незмінно, все було передбачувано і послідовно, то ми тоді, виходячи з такої концентрації, 1/50 трильйонна по відношенню до звичайного вуглецю, то ми можемо припустити, що цьому зразку 32 330 років.
But if we use the same equations, but we change the assumption, in other words, we assumed the concentration of carbon-14 to carbon was lower shortly after the flood, which is to be expected because of all the carbon that was buried during the flood, then we use the same equations, but we end up with a date that is very consistent with the Bible. Якщо ж ми беремо до уваги факт потопу, оскільки потоп мав би поховати, ну, тобто прибрати з поверхні землі весь вуглець, тобто концентрація вуглецю різко знизилася, то якщо ми беремо це припущення до уваги, то датування цього конкретного зразку буде 4210 років. And so in this case, we assumed it was 1/30 of today's atmospheric concentration, but Christians and secular scientists alike agree that there were, they'll just say a long time ago, there was over 200 times the carbon in the biosphere. In other words, before fossils were buried. Biblically, we know that was during the flood. Atheists will say it was over lots of time. But either way, there's agreement that there was much more carbon in the environment a long time ago. And if that's taken into account, it easily explains the difference. In other words, you could easily have this change in concentration. Цей результат 4210 років, він передбачає, що концентрація вуглецю зменшилася до 1,30, чи вона складала 1/30 від теперішнього вмісту вуглецю 14 в атмосфері. Атеїсти також, власне, переконані, що в якийсь момент часу концентрація вуглецю була значно більша, потім зменшилося. Вони це пояснюють іншими якимось припущеннями, що там було осідання вуглецю, там чи формування вуглецевих якихось шарів в землі, ну, якби різні, абсолютно різні припущення, але, власне, коли це береться до уваги, то датування таких решток, воно значно зменшується. So any questions on anything we've talked about so far? I know I should have asked that about 20 minutes ago, but any questions on anything that we've talked about so far? У вас є запитання якісь стосовно того, що ми вже пройшли? Я, напевно, мав би це запитати 20 хвилин назад, але, можливо, у вас є якісь запитання. Да, у меня есть вопрос. Окей. А почему, ну вот же ж есть наряду с вот этим вот, как вы говорите, ну, методом датировки по этому углеродному анализу, есть же и другие еще, там, ну, уран, тот же самый 238, там же ж берется во внимание не содержание углерода, а содержание ну, радиоактивных элементов того же урана, у него, ну, период полураспада там очень большой. И он не зависит, этот радиоактивный элемент, как, допустим, углерод, он там есть, его нет, а радиация, она есть и нет, там, ну, как бы, вот она затихает, ее полураспад там у урана там очень большой, там, миллиарды лет. The question Я is... где-то еще прочитал, что, ну, допустим, вот этот радиоэлектронный анализ, он, углеродный анализ, он, ну, чаще используется для органических каких-то определений органических, ну, возраста органических каких-то элементов. А если, допустим, если брать какую-то горную породу, то чаще используется не радиоуглеродный анализ, а, ну, вот этот вот урановый по периоду распада. Да, дякую. Дякую за запитання. Okay, so the question is, we're considering carbon-14 as the basis of this analysis. Right. Maxim says that he had read that the carbon dating is rather used for some kind of organic remains or organic fossils, you know, something organic. And when they talk about the rocks and, you know, something, you know, from the non-organic, they would rather use uranium-238.
Uh-huh. instead. So, you know, why are we basing it on carbon Okay. here rather than uranium? So it's two parts to the discussion. Ну, це дві частини, це дискусія на дві частини, насправді. And so first we are doing carbon-14, which is exactly, as was mentioned, is for, it has to be a material that contains carbon. Звісно, ми починаємо, власне, з розгляду питання вуглецевого аналізу по вуглецю 14-му, бо нас цікавлять рештки, які, власне, містять цей вуглець. And so this is mainly important, again, if someone says they found usually it's an artifact, like a wooden bowl or some kind of artifact that is older than the Bible would allow for it to be. That's when it's important to be able to discuss carbon dating. Часто використовують цей вуглецевий аналіз, вуглецевий метод по відношенню до знахідок, ну, наприклад, там дерев'яних якихось тарілок, чи, можливо, для гончарних якихось виробів. Ну, тобто, щось таке, що коли знаходять археологи, вони датують його більшим, ну, старішим, ніж Біблія припускає. But the second part will start in about 5 slides, and that will Ми discuss, через 5 слайдів почнемо другу частину, which will talk about this idea that the Earth is really old, like 4.54 billion years old. і там ми подивимося цю аргументацію, що Земля може бути дуже старою, там 5 мільярдів, там, чи 5,5 мільярдів років. But he's absolutely right. Carbon dating is for organic, compounds that, or artifacts that have carbon in them, and it's only used in that context. And then when someone claims a very old age for the Earth, they use a different set of isotopes. Ну, і ти абсолютно правий. Вуглецевий метод використовують для по відношенню до якихось артефактів, ну, тобто антропогенних артефактів, або решток, які містять собі, можуть містити собі вуглець. Бо коли мова про надзвичайно, ну, про речі, яким приписують надзвичайно великий вік, наприклад, Земля, то тоді використовують інші методи, також які базуються на ізотопах. So we'll finish the carbon dating, but then we will move into the other isotopes. Тому ми ще поговоримо про вуглецевий аналіз і перейдемо до інших ізотопних аналізів. Дякую. Okay. So some good discussion points with radiocarbon dating. The first is we find carbon-14 in coal and diamonds that are supposedly millions of years old. Тут ось є пункти, дискусійні пункти стосовно вуглецевого методу. І перше питання, як може бути взагалі вуглець 14 в вугіллі або алмазах, яким приписують мільйони років? And we detect it, and we have very good machines, and we know that it is there. It's not contamination. There aren't other explanations. But карбон 14, вуглець 14 знаходять в алмазах і в вугіллі. У нас є прилади, які дуже точно визначають їхню кількість, і це не домішки, це безпосередньо частина цих речовин. But because carbon-14 has a half-life of 5,730 years, if that sample was more than 100,000 years old, we would not be able to detect carbon-14, but we detect carbon-14 in samples that people will claim are millions of years old. So that tells us there's something wrong with those claims. Якби ці твердження були справедливі, що там алмази і вугілля, там чи інші якісь речі, яким приписують мільйони років, якби містячи при цьому вуглець 14, вони не можуть бути настільки старими через те, що тоді ми не могли б приладами не могли б визначити взагалі їхню наявність, їх би було настільки мало. And so that's a point that can be made is that someone, if we find carbon-14 in coal or diamonds or fossils that are supposed to be more than 100,000 years old, we again know there's something wrong with that dating method because it could not be there if it was that old.
І тому, коли посилається на вуглецевий аналіз, ну, знову ж таки, алмазів, вугілля там чи інших якихось решток, і приписуючи їм там мільйони років, ми маємо розуміти, що з цим методом щось не те, або з цими припущеннями щось не те, бо вони не можуть бути такими старими. Now, from a biblical standpoint, of course, we don't know how much carbon-14 God put in the original creation. We don't know how God distributed it. We don't know if radioactive decay rates were accelerated during, say, creation week or the flood. І, ну, звісно, ми з точки зору Біблії, ми не знаємо, скільки саме вуглецю-14 Бог помістив в навколишнє середовище. Ми не знаємо, як швидко вуглець-14 розпадався, наприклад, в перший рік творіння або під час потопу, наскільки концентрація змінювалася. Ми не знаємо, як саме він поширювався, в якому вигляді. There's also a lot of things that affect carbon-14 production because it is usually from cosmic rays. The amount of cosmic rays striking the Earth, they're affected by solar activity. They're affected by the Earth's magnetic field strength, which again we've measured to be decaying. We did talk about how, you know, Christians and atheists alike agree there was a lot more carbon in the biosphere in the past. And also, just when oceans warm up, they release CO2. And the CO2 released from the ocean, say the oceans warmed up during the flood, that would have a huge impact on the carbon-14 dates shortly after the flood. І ми, звісно, з вами згадували про космічне випромінювання, про те, як концентрація вуглецю-14 може змінюватися в залежності від інтенсивності цього випромінювання, від сонячної активності, від активності магнітного поля Землі. Ми з вами, якщо пам'ятаєте, ми з вами згадували про те, що магнітне поле Землі втрачає свою потужність постійно. Воно послаблюється з часом. Також ще може бути питання, як навколишнє середовище, як воно виділяє вуглекислий газ. Наприклад, океани під час потопу, вода в океанах могла нагріватися, і при цьому міг виділятися вуглекислий газ. And so that's another point is the carbon-14 dating in question is usually it's within 1,000 years of the flood or even a few hundred years of the flood. If we're using carbon-14 dating on something that's maybe 2,000 years old, it's usually not dependent on these assumptions. In other words, we can make biblical assumptions or atheistic assumptions and we get the same date. It's only when the sample gets close to the time of the flood where we see these differences. Якщо ми використовуємо вуглецевий метод, вуглецевий аналіз для визначення віку знахідок, якщо мова про те, що ці знахідки там кілька тисяч років їм, наші припущення із науковими припущеннями, не буде ніяких там великих розбіжностей, можливо, там в 1000 років. Але чим ближче ми приближаємося чим давніші ось ці рештки, які ми аналізуємо, чим ближче вони до часу потопу, тим більші будуть розбіжності. And so that is why many people think the differences were caused by changes in the carbon-14 to carbon ratio caused by the flood, for various reasons, because of the carbon being buried, because of the CO2 being released from the oceans, other factors associated with the flood. That's why they feel that the flood was the reason for these differences. І причина, чому є прихильники того, що із потопом змінювалася концентрація вуглецю-14 в навколишньому середовищі, полягає в тому, що є припущення, що дійсно потоп поховав під поверхнею землі велику кількість вуглецю-14, і відповідно його концентрація зменшилася. І плюс океани, Світовий океан
через нагрівання, через збільшення температури почав вивільняти вуглекислий газ СО2 в атмосферу. І це, звісно, може вплинути на концентрацію вуглецю 14. Let's see, this is, I guess, yeah, not, we won't go that one. Oh, okay, this is, let's see, I'm trying to think of how many we have. Anyway, okay, well, we're almost done with the carbon-14. This is maybe the last one we'll cover in detail. Some people will say, well, when they found that piece of pottery or they found something in archaeology that, you know, somehow they can use that to calibrate carbon dating. In other words, they would say, well, we know that pottery is 20,000 years old, and so we didn't use carbon dating. But when we look at it, everything is ultimately based in that situation based on the carbon dating. Інколи деякі знахідки датують, там, наприклад, 20 тисяч років, і вони не уникають, власне, тверджень, що там вони використовували вуглецевий аналіз. Хоча насправді в таких випадках саме і використовується вуглецевий аналіз. In other words, for example, if they say, well, that pottery style was only used 20,000 years ago, and we say, well, how do you know it was only used 20,000 years ago? Eventually, they go back to saying, well, we found that pottery style next to a piece of wood, and we used carbon dating to date that wood to be 20,000 years old. So we know that's the age of that pottery style. But if the carbon dating is wrong, then that whole method of using pottery styles or what layer something's found in or the residue on the pottery, that's all wrong also. Як визначають? Кажуть, от ми знайшли там якийсь горщик, цьому горщику 20 тисяч років. А як ви визначили, що йому 20 тисяч років? Та просто біля цього горщика ми знайшли залишки, якісь там деревини якоїсь. І ми цю деревину дослідили, і ми встановили, що вік цієї деревини 20 тисяч років. Але якщо використовувати цей метод до аналізу решток якихось інших побічних і застосовувати його саме до цього, до цього горщика чи до залишків цього гончарного виробу, то, власне, вуглецевий аналіз тут дійсно може бути хибний. Okay, so I'll give an example. Say I have a pen here. I don't know if everybody can Ось see у мене it. ручка тут, я вам приведу приклад. And suppose I sent this pen to a lab, and the lab said that pen is 100 meters long. І ось я відсилаю цю ручку до лабораторії, і в лабораторії приходять до висновку, що ця ручка, вона завдовжки 100 метрів. Okay, so then I could use my pen to measure, say, my laptop screen. І ось я з цією ручкою зараз виміряю екран свого ноутбука. Okay, so I'd say, well, let's see, there's 1, 2, 2.5. So my laptop screen is 2.5 pens across. So I know my laptop. Ширина мого екрану буде 2,5 ручки. And so I know my laptop screen is 250 meters across. То це що, значить, що екран мого ноутбука 250 метрів? And so then I could take my laptop and I could say, well, how big is my desk? І потім я беру свій ноутбук і намагаюся ним виміряти розміри свого столу. And so I could say, well, let's see, it's 1, 2, it's about 3 laptops wide. І ось стіл у мене десь завширшки в 3 ноутбуки. And so that would mean my desk was 750 meters wide. Тобто мій стіл буде завширшки 750 метрів. And then I could use the desk to measure the size of the room I'm in, so I could keep going. І потім я можу столом виміряти розміри кімнати, в якій я знаходжуся. І так далі, і так далі, і так далі. Можна продовжувати цю прогресію далі. But if someone said, well, how do you know your desk is 750 meters wide?
І коли мене запитають, а звідки ти знаєш, що твій стіл, як ти виміряв, що в тебе стіл 250 метрів завширшки? They'd say, well, did you use the pen to measure your desk? Мене запитають, ти що, ручкою вимірював свій стіл? I'd say, no, I didn't use the pen. I used Я my скажу, laptop. ні, я не ручкою вимірював, я ноутбуком вимірював. So the pen didn't matter. I just used my laptop. Тому ручка тут взагалі ні до чого, вона ніякого відношення до цього не має. Я ноутбуком користувався. But I based the size of my laptop on the pen. Але я базував розміри, визначав розміри свого ноутбука саме ручкою. So in other words, because the length of the pen was wrong, anything that was based on that length is also wrong. Тому, якщо неправильно визначили розмір ручки, то все, що я визначав, вимірював на основі оцього припущення про розмір ручки, воно теж буде неправильно. And so likewise, when we say, oh, we're using pottery style, or the layer that the pottery is buried in, or the residue on the pottery to estimate a date, well, that's all based on carbon-14. And if the carbon-14 is wrong, then that means all of those dates are wrong as well. Якщо визначають вік якихось гончарних виробів, виходячи з їхнього стилю, чи із шару, в якому їх знайшли, чи від залишок якихось органічних, які були поруч із цими гончарними виробами знайденими, то тоді вуглецевий аналіз неправильний. Хоча саме вуглецевий аналіз потрібно використовувати для визначення віку, а не вторинні ознаки. And then the last 2 points are sometimes people talk about tree rings, but those would also be strongly affected by the post-flood climate. And eventually the tree rings also rely on carbon-14 for the old dates. Також часто посилаються на кільця, знаєте, як зрізається дерево, дивляться такі кільця, щорічні ніби кільця. Але справа в тому, що такі паттерни, вони дуже сильно можуть змінюватися, і змінювалися в постпотопний період зі зміною клімату. І також при впливі, чи при зміні концентрації вуглецю 14 також вони можуть змінюватися. And then the final one would be written records. Now, written records are usually very consistent with the Bible, but if someone finds a written record that's inconsistent, say a king claimed that he lived to be 100,000 years old or something, well, should we believe that, or should we believe the Bible? And so, of course, that's subjective, but we obviously believe the Bible. Інколи посилається на письмові джерела, які приписують раннім цивілізаціям, і типово, зазвичай, оті ранні джерела, вони у відповідності, вони, підтримують біблійне вчення чи біблійну інформацію. Але інколи люди кажуть, Біблія не права через те, що ось тут написано, що якийсь там цар правив 100 тисяч років. То ми маємо відкинути те, що говорить Біблія, і повірити тому, що говориться в якихось позабіблійних джерелах. Okay, so any other questions on carbon dating before we move on to the other isotopes? Стосовно вуглецевого аналізу, вуглецевого методу визначення віку решток, є у вас запитання? Якщо ні, то ми перейдемо до інших ізотопів. Okay. All right, let's see. Okay, I'll go ahead and I'll read one quote, because there is a reason that the atheists want the earth to be very, very, very old. And I think Carl Sagan, he was a very famous atheist in the United States. He had his own TV show. He really promoted it. But I think this quote from him was
very telling. So I guess if you wanted to translate that, Kasia, and then go ahead and read the quote, that'd be great. Зараз прочитаю цитату одного науковця, Карл Сейган. Він був він надзвичайно відомий атеїст, у нього навіть там телевізійна програма була постійно на телебаченні. І тут є одне припущення, яке надзвичайно важливе для нас. Я прочитаю зараз це припущення. Він каже, так, цілком ясно, що можливо скласти випадково елементарні частинки у всесвіті мільярди разів за секунду, з частотою мільярд за секунду, впродовж віку всесвіту, і так і не отримати протеїни, білок. Це він коментує імовірність 1 на 10 в 130 ступені про випадкове формування однієї молекули білка. And that's 1 and 1 followed by 130 zeros, in case people aren't familiar with the scientific notation, but it's 1 and 1 followed by 130 zeros. Да, тобто 10 в 130 ступені – це одиниця із 130 нулями. Ну, якщо ви розумієте, тут така ймовірність того, що випадково міг з'явитися протеїн. Okay. And then, but he still wanted evolution to work. And so he just didn't know. He had just basically said evolution is impossible, even given a very long age, but he still wanted it to work. And so there's this motivation for whatever reason to make the earth as old as possible, to make the universe as old as possible. But the point is, evolution still doesn't work no matter what. І хоч він сам, власне, поставив під сумнів теорію еволюції, він від цього не відступив, він навпаки намагався знайти способів довести, що еволюція була можлива. І ось ця мотивація, яка стоїть за аргументами про те, що Земля якомога старіша, вони ніби змагаються між собою. Наскільки може бути ще старішою Земля? І чим більш, що вони цим намагаються досягнути? Підтвердити можливість еволюції, хоча вони самі її відкидають. Okay, so for radiometric dating to be used, there has to be 3 assumptions. And I guess if you want to just read the 3 assumptions. Для того, щоб радіоактивний метод визначення віку був адекватним, потрібно зробити 3 важливі припущення. Я зараз прочитаю ці 3 припущення. Перше припущення – це ступінь чи інтенсивність радіоактивного розпаду має My brain is failing on me. Okay. Oh no, Let me try to paraphrase the first one. Тут складний текст насправді. Потрібно, значить, перше припущення, що ступінь, з якою здійснюється розпад, що ця ступінь змінюється впродовж існування зразка, якому намагаються визначити вік. Це перше припущення. Друге припущення, що оригінальна концентрація ізотопу, яка використовувалася, має бути якась оригінальна концентрація ізотопу, яка б використовувалася для визначення віку цього зразка. І також додавання або віднімання ізотопів потрібно використовувати для датування зразків впродовж життя самих цих зразків, впродовж існування цих зразків. Тобто їх потрібно або додають, або віднімають. Я не знаю, чи це звучить внятно.
Ви мені скажіть. На ходу трохи складнувато перекладати. Okay, so up until about 30 years ago, it was assumed that radioactive decay rates were completely constant, but then two universities, Stanford and Purdue, began reporting they were seeing fluctuations in radioactive decay rates. 30 років тому вважалося, що періоди піврозпаду радіоактивних елементів являються незмінними, ну, тобто константами. Але 30 років тому в двох університетах в окремих дослідженнях, відокремлених дослідженнях, в університеті Стенфорд та університеті Пердю помітили, що період піврозпаду насправді змінюється, це не константа. And so the fluctuations today are small. Оці зміни в періоді піврозпаду, вони незначні в наш час зараз. The fact that the decay rates change at all shows that there's something we don't understand about the decay rates. Але те, що є взагалі факт зміни періоду піврозпаду, вказує на те, що є якісь процеси, які нам невідомі, які відбуваються за лаштунками розпаду радіоактивних елементів. And so if we see fluctuations today when physically the creation is stable, physically, things are very stable on Earth, then one idea is that maybe during creation week and the flood, those fluctuations were larger, and then that would explain the discrepancy between radiometric dating and the other methods we have for estimating the age of the Earth. І якщо ми припускаємо, якщо ми знаємо вже зараз, що є такі флуктуації, такі зміни в розпаді радіоактивних елементів зараз, то чому такі зміни не могли б бути ще більш виразними в періоди, такі принципові періоди, критичні періоди існування світу, як, наприклад, перший тиждень творіння або потоп. І це приводить до того, що ми можемо по-новому подивитися, по-іншому зовсім подивитися на методи визначення віку, ну, якихось певних решток чи землі, виходячи з радіоактивного аналізу або з інших аналізів. Okay, so I guess we could go to some quotes, and these are really just to, some of the scientific articles. I guess if you are able to translate them, Kasia, it's mainly just to give some of the commentary that's going on in the scientific community. Mm-hmm. This first one is from Popular Science back in the year 2010. Я прочитаю зараз цитату з журналу «Популярна наука», 2010 рік, і, власне, сам текст. Сонце, будучи на відстані 93 мільйонів миль від Землі, схоже, впливає на розпад радіоактивних елементів всередині Землі, стверджують науковці. Дослідження Стенфордського університету та університету Пердю виявило, що ядро Сонця, там, де ядерна реакція продукує нейтрони, обертається набагато повільніше, ніж поверхня Сонця. Цей феномен може пояснити зміну розпаду радіоактивних елементів, яке спостерігають науковці в двох окремих лабораторіях. Але це не пояснює, чому зміна в розпаді взагалі відбувається. Це порушує закони фізики в тому вигляді, які вони нам відомі. І в цій статті ставиться питання, як можуть нейтрони сонячного ядра, які не мають контакту із звичайною матерією, як вони можуть впливати взагалі на розпад радіоактивних елементів, на швидкість розпаду. Ніхто цього не знає. Може
можливо, має місце вплив якихось донині невідомих елементарних частинок. Okay, this is a quote from Stanford University. Sturrock is actually the professor emeritus of physics at Stanford, a very famous scientist. He actually helped develop radar during World War II. And so he, anyway, so he has really been pursuing this lately. Старок, професор, почесний професор Стенфордського університету, він, власне, відомий тим, що під час Другої світової війни він працював над розробкою радарів. І ось, власне, ось що він розвиває цю тему також. Дослідження, яке зараз хвилинку. Oh, Tucson's just a town. Yep, Дослідження, про яке дізнався Старлок з Туксона, стосувалося флуктуацій в розпаді радіоактивних елементів. Такі флуктуації були надзвичайно контроверсійними свого часу, тому що вважалося, що темпи розпаду радіоактивних елементів були константами, тобто незмінними. Старок вирішив дослідити ці експериментальні результати, використовуючи аналітичні техніки, які він і Скаргл, які вони розвинули в процесі вивчення нейтронів. Do you want me to read on? Just I think there's just like two more like this, What's super chemioconde? What's that? Is Oh, it okay. like That's like a research it's a lab or neutrino something? detector. Yeah, it's just Okay, a okay. neutrino detector. Yeah. All right. У вивченні вивченні флуктуації радіоактивного розпаду команда науковців знайшла докази, що такі зміни слідували певному шаблону, який вони помітили в аналізаторі нейтронів суперкаміоканди, кожен з яких вказував на щомісячну зміну, яку приписували обертанням сонця, оборотам сонця. Тобто сонце ж також обертається навколо своєї осі. Це від мене. Такий висновок напрошується сам, що нейтрони із сонця напряму впливають на бета-розпад. Такий зв'язок був теоретизований іншими дослідниками ще 25 років тому, але Старок, Фішбах, Скаргл, їхній аналіз додає найсильніші, найпотужніші докази. В цьому відношенні революція в дослідженні нейтронів не за горами. Така фраза, така цитата. Okay. Do you want me to read on? If you can, sorry. Just maybe one more. No problem. Це фізика космічних частинок. Видання 2012 рік. І додаткові експериментальні докази пропонуються в підтримку останніх гіпотез, що можливий вплив Сонця на флуктуації у виміряних темпах розпаду деяких ізотопів. Ця інформація була здобута впродовж рутинних щотижневих калібрацій інструментів, які використовувалися для радіоактивної безпеки в університеті штату
Огайо в дослідницькому реакторі з використанням хлору 36. Детектор, система детекції чи визначення радіації яка використовувалася, базувалася на газовому детекторі Гейгера-Мюллера, який достатньо надійна система визначення радіації з дуже низьким впливом на неї з боку кліматичних, навколишнього середовища. Чисті щорічні варіації представлені і є явними з максимальною відносною максимальним темпом розпаду, зафіксованим в січні, в лютому, і мінімальним, зафіксованим в липні-серпні. Тобто в січні-лютому саме висока швидкість розпаду, а в липні-серпні саме низька. Впродовж 7 років здійснювалися ці дослідження, починаючи з липня 2005 до червня 2011 року. Щорічні варіації не виникали не пов'язані з змінами в середовищі, в якому був розміщений детектор. І, власне, це все. Дякую. Okay, and then so yeah, and the point there is just in January and February, that's when the Earth is closest to the sun, and in July and August is when the Earth is farthest from the sun. І такі зміни пов'язані з тим, що в січні, в лютому Земля найближче знаходиться на найменшій відстані до Сонця, і в липні-серпні найдалі від Сонця. But I guess the bigger point, there's a lot of research going on in this area trying to determine why the radioactive decay rates are fluctuating. And so I think this will be another case that true science will catch up with the Bible, and true science, hopefully within a few decades, will be once again will have caught up with the Bible. In other words, it will have become completely consistent with the Bible. І, власне, щодо питання цих змін в розпаді радіоактивних елементів, я сподіваюся, що через кілька десятків років сучасна наука, власне, наздожене Біблію в цьому питанні і підтвердить біблійні переконання, яких ми тримаємося. Okay, and then all types of radioactive decay are also showing fluctuations. In other words, both alpha and beta emitters. І також такі зміни в розпаді радіоактивних елементів, вони стосуються і альфа, і бета випромінювання. Okay, so now, because with those fluctuations, again, something that someone might claim to be billions of years old, if there was accelerated radioactive decay during creation week or the flood, that would become consistent with the Earth being less than 10,000 years old. Якщо ми припускаємо, що в період творіння або в період потопу, що розпад радіоактивних елементів був надмірно або надзвичайно пришвидшений, тоді наше переконання, тому що Землі менше 10 років, воно буде справедливим. Because again, the decay rate that was in those equations that we showed earlier, and those same equations are used for this type of radiometric dating. It was the Greek symbol lambda in those equations, but if that decay rate was much faster during creation week and the flood, then again, the dates that we would estimate would be completely consistent with the Bible. In other words, the Earth being less than 10,000 years old.
І якщо, ну, ми з вами розглядали, дивилися, по крайній мірі, на формули, в тих формулах період піврозпаду радіоактивних елементів, які використовуються в радіоактивному, в ізотопному аналізі, він позначається грецькою літерою лямбда. І знову ж таки, якщо ми враховуємо зміни в певні періоди часу, якщо ми враховуємо, що період піврозпаду міг збільшуватися, скорочуватися значно, тобто радіоактивний елемент розкладався значно з більшим темпом, то тоді в цих рівняннях результатами цих формул, цих рівнянь, ми побачимо, що Землі насправді не так і багато, як це стверджується, не більше 10 тисяч років. Okay, so then the question is, well, what evidence do we have for this? And so going to give a few examples now. І може виникнути питання, які у вас докази є, що це справедливо? Я приведу зараз два приклади. And so this one, as was mentioned, there's many isotopes that are used for trying to estimate very long ages. Як я вже згадував, деякі ізотопи використовуються для визначення решток, яким приписують дуже великий вік. But usually a rock, say, it may only contain one of those isotopes. So there's only one way to try to estimate the age of that rock. Але якась гірська порода, як правило, може містити, наприклад, тільки один із ізотопів, які використовують. Тому використовується, як правило, тільки один метод стосовно якоїсь певної гірської породи. But there's some rocks at the bottom of the Grand Canyon in the United States where there's actually 3 different isotopes that can be used. Але, наприклад, на самому дні Великого каньйону в Сполучених Штатах є породи, в яких може міститися аж до 3 ізотопів. І тому 3 різні ізотопні методи можуть використовуватися для визначення датування цих решток. And so on this chart, in the upper left, that would be uranium lead. So on that graph on the left, on the upper left point, that is uranium-238 dating. Да, там зліва вгорі, як ви бачите, там уран-238. От це те, що використовується для датування по ізотопам урану. In the bottom, a little bit to the right of center, that is the age estimated using rubidium. Рубідій в самому низу, це саме по його ізотопам також визначають вік пород. And on the right side, kind of in the middle, that is an age that's was estimated based on samarium decay. А посередині, ну, трохи правіше й посередині, це метод, який використовується по розпаду ізотопів самарію. And then the vertical lines, that's what they call the, yeah, it's basically the uncertainty. It's like the standard deviation, you know, how certain they are about a measurement. That's the vertical lines that go through each point. І якщо ви бачите, по кожному із цих елементів там така вертикальна коротка лінія. І це, по суті, ну, якби усереднена, тобто це може бути датуватися від і до. Да? Тобто така невеличка шкала. And then on the left side, that is the age in years that those decay, you know, using certain assumptions, that was the age in years that those decay, those isotopes estimated. In other words, were estimated from the decay of those isotopes. The horizontal? On the left side, the vertical. The vertical. So it says isochron age. That's just how old they estimate. Yeah. Ага, вертикальна шкала – це ізохронічний вік. Тобто, ну, скільки цим ізотопам приписують часу. And so the incorrect way to look at this chart would be to say, well, there were 3 ways the age of that rock was measured, and they all say the rock is older than 1 billion years old.
So therefore, it must be more than 1 billion years old. But that's Could you say it incorrect. again? I'm a little lost. Could Oh, you say okay, it sorry. again? So we have the 3 points, right? And every one of those Okay. 3 points is giving an age older than 1 billion years. Ага. І ось у нас 3 різних ізотопи, кожен із яких дає, ну, показує вік більше мільярда років. Okay, so an incorrect way of looking at this chart would be to say we don't know exactly how old the rock is, but because 3 different isotopes say that it's older than 1 billion years, it must be older than 1 billion years. І ми можемо підійти до цього, до визначення віку цієї породи, ну, з таким схибним припущенням. Сказати, ну, ми не знаємо насправді, скільки цій породі років, але оскільки кожен із ізотопів показує, що їй може бути там більше мільярда років, значить ця порода, вона датується мільярдом років тому. But the reason that's the incorrect way to look at this chart is because those error bars, in other words, those vertical lines through each point, they don't overlap with each other. All we really know is that 2 of those 3 methods have to be wrong. Але якщо ми подивимося на кожне, на положення кожного з елементів, да, от на цю вертикальний відрізочок, ну, типу, похибка по кожному елементу, оскільки вони не перетинаються взагалі, то ми маємо припустити, що один, по крайній мірі, що 2 із цих, із 3 методів, вони являються хибними, що тільки один із них може бути правдивим. And if 2 of the 3 are wrong, there's a really good chance that all 3 are wrong. Якщо at least 2 2 з have to be 3, wrong. якщо 2 з 3 хибні, то зростає ймовірність, що й третій також може бути хибний. Let me give just an example. I'll use my pen again. Я вам ще раз приклад приведу. Could you wait a second? Денис, ти з нами чи не з нами? А можеш зробити так, щоб можна було побачити... В тебе, по-моєму, закріплений твій екран при трансляції на YouTube. А Денис там чує нас чи не чує? Окей. Just a second. Sure. I think we have a problem with our stream. Okay, no, we don't have a problem. Okay. Yeah, could you come again? Okay, so I'll use the example again of the pen. Okay. Я використаю знову свою ручку як приклад. Suppose I sent my pen to the lab, and again, the lab said it's 100 meters long, plus or minus 1 meter. Припустімо, я надсилаю свою ручку, чи віддаю ручку в лабораторію, і в лабораторії визначають, що моя ручка завдовжки 100 метрів плюс-мінус 1 метр. And so that lab would be saying that the pen is between 99 meters and 101 meters. Тобто в лабораторії виміряють її і скажуть, що вона приблизно від 99 до 101 метра завдовжки. And then I sent the pen to another lab, and it said, no, the pen is 200 meters long, plus or minus 2 meters. А потім я надсилаю ручку до іншої лабораторії, а там інша лабораторія вимірює її і каже, ні, ручка завдовжки 200 метрів плюс-мінус 2. In other words, that lab said the pen is between 198 meters and 202 meters long. Тобто вони говорять, що ручка від 198 до 202 метрів завдовжки. And then maybe I sent it to a third lab, and it said, А в no, the третю pen лабораторію, is можливо, я 300 meters відправлю. long, plus or minus 3 meters. І вони прийдуть до висновку, що ручка завдовжки 300 метрів, плюс-мінус 3 метри. In other words, the pen is between 297 meters and 303 meters long. Тобто від 297 до 303 метрів завдовжки. And so I could say, well, I know the pen is at least 100 meters long because all 3 measurements are 100 meters or more. Я б міг би сказати, що кожне із цих припущень є правильне, через те, що кожне з цих припущень вказує, що ручка більше, ніж 100 метрів. But that wouldn't be the correct interpretation
because all I really know is that 2 of those 3 labs have to be wrong. Але це буде все одно хибним припущенням через те, що я маю розуміти, що як мінімум 2 із 3 лабораторій дають хибну інформацію. In other words, the pin cannot be 100 meters long and 200 meters long and 300 Ручка не meters може long. бути водночас 100 метрів завдовжки, 300 метрів і 200 метрів завдовжки. And because maybe I'm using similar measurement techniques, it's also very likely that all 3 of the measurements are wrong. In other words, the pin isn't 100 or 200 or 300, it's completely different. Більше того, оскільки я використовую однакові методи визначення, то, власне, всі 3 припущення, чи всі 3 виміри, 100, 200, 300 метрів, вони всі 3 можуть бути неправильні, оскільки в мене інструментарій один і той же. And so the same is shown with this chart. We know that 2 of those 3 measurements have to be wrong. І от те ж саме з цією схемою, з цим графіком. Ми маємо розуміти, що, по крайній мірі, 2 з 3 припущень хибні. And because they all assume Чи that the виміри. radioactive decay rates have been constant, in other words, they all make that same assumption that the radioactive decay rates were the same even during creation week and the flood. І оскільки вони всі припускаються однієї тієї самої помилки, вони всі вважають, що розпад радіоактивних елементів, розпад цих ізотопів був постійним і незмінним під час таких подій фундаментальних, як творіння і потоп. Then there's a really good chance that all 3 of those dates are wrong. Тому є достатньо стійка ймовірність, що всі 3 виміри ізотопного аналізу являються хибними. So any questions on that? Any questions of what we've talked about really at all so far, but especially є on the запитання longer ages? Стосовно того, що ми пройшли, можливо, особливо, можливо, у вас є питання стосовно таких от, датування, аж надто старого датування. А можно вопрос задать? Можна. А можно допустить, допустим, то, что Господь создал уже взрослую сформировавшуюся землю. Ну, допустим, он создал же Адама уже взрослым, да, то есть ему было уже, он же не младенцем, а уже взрослый, ему уже было какое-то количество лет. То есть он создал там животных уже взрослых, да, он создал их по парам, да, то есть уже взрослых. И, соответственно, может, он создал уже взрослую сформировавшуюся же землю, которая уже тоже какое-то количество лет. И вот это вот количество лет, оно и накладывается на вот это то, что мы пытаемся определить возраст Земли, да, как бы, это опять же, как бы я... Can we assume that since God had created Adam as a mature human being, and he was creating all the like trees and animals as mature beings or plants, can we also suggest that he created Earth to be mature already, and not just, and based on that, we could say that it's not as old as it could be. Right. Yes, exactly. I think, many of the, that's also a very good explanation that, many times if someone says something is very old, they're not taking into account that God made, the creation was mature when God created it. So that's very Я true. думаю, що це дуже хороший аргумент, тому що в більшості випадків люди навіть не припускають, що Бог міг створити світ вже зрілим. Yeah. For example, I'll go back to, we talked about tree rings. And so the question is, there were full grown trees in the garden, at the time Adam and Eve were created. So how many rings would they have? Well, again, God created them mature, but he doesn't give us that detail. So. It's like, the belly button.
Yeah, exactly. Yeah, good one. Yep, another one. Yep. Майк каже, що насправді ну, те ж саме ми можемо сказати про кільця на стовбурах, в стовбурах дерев, да, як вони формуються. Коли Бог створив дерева в Едемському саду, у них були кільця там на зрізах? Чи не Ну, було? как Ну, бы і це, замкнулось. власне, це питання такого ж самого порядку, власне, чи був у Адама пупок. Ну да. So good point. And then also in other situations, it's just I think whenever we make an assumption that is against the Bible, we know that assumption is wrong. And so this assumption that things have always been the same, the Bible tells us that that's wrong because it doesn't take into account creation or the flood. And I think that also relates to the comment that was just made, because parts were made mature, and also things do change. But that's also, I think that's also very relevant. Я думаю, що це ще аргумент, що ну, критики Біблії підходять до писання, кажуть, все завжди було однаково. Тобто всі процеси завжди були однакові, вони всі були незмінні. Але якщо ми повертаємося назад, коли ми звертаємося до Біблії, то ми бачимо, що Біблія описує, що не все завжди було однаково в процесі творіння, під час потопу і так далі. І це може бути дуже потужним припущенням, що не все було однаково. І це підтверджує наш підхід науковий. Yeah, great comment. Any other questions or comments? Чудовий коментар. Можливо, ще є запитання чи коментарі? Okay, so we'll give another example. Ще один приклад. Now, this one is based on uranium decaying to lead. Цей приклад базується на розпаді урану до свинцю. So when uranium-238 decays Коли to уран lead-206, 238, коли він розпадає до свинцю 206, it generates 8 helium atoms. він при цьому генерується 8 атомів гелію. And so often, probably every few months in the United States, they talk about a zircon they have found, and they will give an age for that zircon. But all they do is they look at how much uranium has turned into lead. They do not look at how much helium is left in the zircon. Часто, час від часу в Америці знаходять такі циркони, і їм приписують якийсь певний вік в залежності від кількості ізотопу, ну, чи виходячи з наявності ізотопів і урану в цьому цирконі. Але чомусь не зважають на кількість молекул гелію, які присутні в цьому цирконі. And so if we ignore the effects of mature creation, we ignore the possible effects of changes in radioactive decay rates during creation week or the flood, and we just use the current half-life of uranium-238, we can get one estimate for the age of that zircon. Якщо ми відкинемо взагалі імовірність чи можливість створення Богом зрілої землі, і якщо відкинемо можливість зміни в розпаді радіоактивних елементів під час періодів творіння або під час потопу, то базуючись на дослідженні урану, ми можемо дійсно прийти до певних висновків стосовно датування цієї знахідки, ну, циркону цього. But the other way we could estimate the age of the zircon, another way, is we could look at the amount of helium left in the zircon. And what Але we ми could можемо do, підійти інакше. Ми можемо визначити кількість молекул гелію, кількість атомів гелію, які присутні в цьому цирконі. and then we could take the zircon to a laboratory
and measure how fast does helium diffuse out of the zircon. Потім ми можемо виміряти в лабораторних умовах швидкість виділення гелію із циркону. In other words, true science. І це, ну, іншими словами, це справжня наука. And based on how fast the helium leaves the zircon and how І much на helium основі is left in того, the zircon, we could як estimate its age. як швидко атоми гелію виділяються із циркону в навколишнє середовище, і на основі кількості присутніх атомів гелію в цьому цирконі ми можемо точно визначити його вік. We may have used the example last time of a helium balloon. Ми And if минулого we- разу з вами використовували як приклад, як ілюстрацію кульки, повітряні кульки з гелієм. And if we walk in a room and we see a helium balloon on the, floating near the ceiling, we know that the balloon must have been inflated recently because the helium will diffuse out of the balloon. Якщо ви зайдете в кімнату і побачите під стелею кульку, наповнену гелієм, то ви прийдете до висновку, що цю кульку надули гелієм, заповнили гелієм відносно недавно, тому що інакше б гелій просочився б через поверхню кульки назовні, і вона б не була б так, ну, вона б, кулька спустилася б додолу. And so likewise, when we look at a zircon, we see that most of the helium is still inside the zircon. And so we know that helium had to be created recently. І тому, коли ми бачимо атоми гелію, які знаходяться всередині цього циркону, ну, в самому цирконі, вони не виділилися в атмосферу, ми приходимо до висновку, що ці молекули, ці атоми гелію виділилися відносно недавно. In other words, for that much helium to still be left in the zircon, the radioactive decay would have had to happen rapidly, very recently, say creation week or the flood, to create the helium that is still inside the zircon. І тому ми можемо тоді прийти до висновку, що така кількість атомів гелію могла виділитися впродовж так швидко, впродовж ось такого певного періоду часу, який відділяє нас від періоду творіння або від періоду потопу. And that's exactly what we see. І це, власне, те, що ми бачимо. If we look on the graph on the left, якщо ви зліва побачите ось цей графік, and what you see is when you look at the open squares, that's the what they call the creation model. In other words, that's what the model would predict. Там ви побачите такі квадратики на верхньому графіку. Це модель творіння. Це, власне, те, що передбачає творіння. And when we look at the points that are black, in other words, the points that have been darkened, that's the actual data. Чорні цяточки, квадратики – це модель творіння, а чорні цяточки – це, власне, фактична інформація. And so, in other words, on that upper curve, you see the creation model, which is the open squares, and the actual data that was basically taken in a laboratory, related to the helium diffusion out of the zircon. You see the model matches the data extremely well. So it aligns, basically. Yes, it aligns, Якщо ви подивитеся на ось цей графік в верхній частині цієї діаграми, то ви побачите, що модель творіння, вона, ну, і фактична інформація, яка лабораторно отримана, вони, по суті, практично накладаються одна на одну. And so when they call it the creation model, I believe they were using 6,000 years. In other words, assuming that all of the decay occurred either during
most of the decay would have occurred either during creation week or the flood. І от коли досліджували ці циркони, беручи до уваги модель творіння, припускали, що цей циркон сформувався приблизно 6 тисяч років тому під час потопу. And then the Або bottom відразу після model, потопу. the А bottom model is the нижня uniformitarian model. крива – це уніформаціанська модель. And so it would be saying that that decay happened over, say, the last 4 or several billion years. Це припущення, що розпад урану відбувався впродовж там 200-300 мільйонів років. And it is off by a factor of цирконі. 100,000. І So in other words, it is wrong. The uniformitarian model is wrong by a huge amount. It's wrong by a factor of 100,000. І, по суті, ось цей графік показує, що ось така ідея про те, що яка базується на дослідженні урану, ця уніформаціанська модель, і модель творіння підкріплена фактичною інформацією, різниця між ними величезна. По суті, це фактор в 100 тисяч разів відрізняється їхні фактичні результати. So a very consistent interpretation of this data is that there has been a lot of radioactive decay. In other words, a lot of uranium-238 has decayed into lead-206, but that it had to happen within the past few thousand years. І вивчення, власне, конкретних таких решток показує, що відбувався великий, достатньо швидкий розпад урану-238 на свинець-206, але це повинно було відбутися дуже швидко і в дуже короткий період часу, буквально за кілька тисяч років. Does that make sense? Do you see how that works? Is that clear? Це якось, це як сприймається? Розумієте, про що мова? I don't know if I'm able to convey it. Oh, okay. Oh no, you're doing good. You're doing great. Well, Yeah, it's kind of, it's a lot of tough meat. Yeah, maybe the way to say it is just, based on the measured data, which is the helium that's in the zircon, and then based also on the ratio of the uranium to lead in the zircon, the only way for those two measurements to be consistent is for the radioactive decay to have happened within the past few thousand years. Тобто вони, беручи до уваги кількість атомів гелію в цьому цирконі і пропорцію урану-238 до свинцю-206, вони приходять до висновку, до неминучого висновку, що цей розпад урану, він повинен був відбутися дуже швидко, впродовж кількох тисяч років. If that decay had happened over, say, 1 billion years, there'd be no Якби цей розпад відбувався впродовж більш тривалого періоду часу, як, наприклад, припускають, там, мільярд років, то там би атомів гелію взагалі б не було знайдено. It would be like if I took 100 years to fill a helium balloon, it would never fill up because the helium would keep leaking out. Знаєте, це якби я надував повітряну кульку гелієм впродовж 100 років, то в цій кульці не було б гелію, бо він би просто встигав би витікати. So I have to fill the helium balloon fairly quickly. Тому мені потрібно, щоб його наповнити, цю кульку гелієм, мені потрібно зробити це достатньо швидко. And likewise, the radioactive decay that put the helium into the zircons, it also had to happen fairly quickly, fairly recently. І тому ось цей процес розпаду урану, для того, щоб циркон був наповнений такою кількістю гелію, також повинен був відбутися достатньо швидко. Okay. І достатньо недавно. It's detailed, but it's very exciting
because again, it's starting to confirm, across many areas of science, is starting to confirm that radiometric dating is also very consistent with the Bible. Ну, знаєте, це може бути звучати дуже нудно, але насправді це надзвичайно вражаюче, тому що наука почала підходити до того, щоб бути послідовною з тим, що говорить Біблія. Okay, won't have to go through. This is just some more detail here. Let's the last one I think we'll talk about is this is potassium argon dating, and I don't think I have any pictures of that. Okay, so potassium argon dating is usually used for dating the age of, say, a volcanic eruption. Just a second. Sure. Yeah. I need to look up something. Okay. Окей. Калієво-аргоновий метод використовується для визначення віку магматичних пород. And so it's just it's usually used for volcanoes, and a lot of times they just use this as it's almost as a joke or as being humorous, because, for example, there is a mountain in New Zealand that we know, or volcano in New Zealand that we know erupted in 1954, but when they did the potassium argon age estimate, it was 3.5 million years. І з цим методом, цей метод визначення використовують дуже часто для вулканічних пород, для дослідження вулканів. І насправді це там є така анекдотична ситуація, яка виникла із вулканом, який, в якому сталося виверження в 1954 році. Це Нова Зеландія. І коли взяли на пробу, на дослідження зразок лави після виверження, то їй визначили вік в 3,5 мільйони років. And so in other words, we know that the eruption occurred 70 years ago, but Ми знаємо, dating що method said it виверження happened сталося 3.5 million years 50 ago. років тому, визначили, користуючись цим методом, що це виверження сталося 3,5 мільйони років тому. And so people kind of, they kind of chuckle at it, they get a laugh out of that. But І then тому, you go, якби це такий предмет насмішок, насправді. Люди так науковці сміються з цього методу. but then you go to another room in the museum, and it talks about a volcano that erupted 550,000 years ago. Але потім ти потрапляєш в музей, і там експозиція присвячена вулкану, який нібито в якому було виверження 150 тисяч років тому. Okay, and so a person reading that, they'll say they're very certain this erupted 550,000 years ago, and they might say, well, that contradicts the Bible. That's, Чи they might not 550 even. тисяч років тому. І ви знаєте, і вони на повному серйозі будуть стверджувати, що оце виверження з цього вулкану відбулося 550 тисяч років тому. Але ми зрозуміємо, що це протирічить тому, що Біблія говорить. And it might even be subconscious. They might not even realize. It might just go into their brain, and they just, they might not even realize at that moment that contradicts the Bible, but it's just some piece of evidence they saw in a museum saying, oh, dating methods are against the Bible. Люди, які будуть критикувати Біблію, вони навіть не будуть особливо там, знаєте, розбиратися там, наскільки там правдивий той метод, вони просто використовують, вони десь щось почули, і вони будуть казати, але ж ось вулкан, який доведено, що 550 тисяч років тому в ньому сталося виверження. Yeah. But ironically, it's the same method that said an eruption that occurred in 1954 actually occurred 3.5 million years ago. That same dating method was used to say this other eruption was 550,000 years ago. And that other іронія якраз в тому. It might have been 200 years ago. It's, it didn't have a written record, but
there's no way you could claim that. І от іронія в тому, що метод, яким визначають там 550 тисяч років там, чи там більше, це той самий метод, яким визначили, що лава, якій всього-навсього там 70 років, їй приписали 3,5 мільйони років. Той вулкан інший вулкан міг вивергатися там, наприклад, 200-300 років тому. Просто не було свідчень ніяких історичних, не було свідків цієї події, але цим маніпулюють і приписують такі величезні періоди. Okay, so we only have about 5 minutes left, so I just wanted У нас ще to 5 give a хвилин quick summary лишилося. and maybe have some final questions or comments. Я б хотів би просто зараз дуже швидко підбити підсумки, і, можливо, у вас є якісь запитання чи коментарі. Okay, so we have very significant evidence against, I guess you'd say, the kind of the typical uniformitarian assumptions. In other words, the assumption that everything has always been the same, which again, even in the Bible, it tells us that is wrong. Ще раз, ми бачимо достатньо вагомі, достатньо сильні докази того, що типові або уніформаційні припущення, вони є хибними. Хибними є припущення, що все було завжди однаково, всі процеси завжди були однакові, умови були завжди однакові. Okay, so we see radioactive decay rates are changing even today, and that goes completely against the assumptions that are made. Ми бачимо, що швидкість розпаду радіоактивних елементів змінюється навіть зараз в достатньо стабільному світі. We find carbon-14 in coal and diamonds, and sometimes a diamond can be claimed to be 1 billion years old, but we still find carbon-14 in it. So we know there's something wrong because all of the carbon-14 would have decayed away if it was even more than 100,000 years old. Вуглець 14 знаходять у вугіллі і в алмазах. Деяким алмазам приписують вік там сотні мільйонів років, але якби цей алмаз був хоча б навіть 100 тисяч, якби йому було хоча б навіть 100 тисяч років, в ньому б не залишилося вуглецю 14-го майже взагалі. When we use radiometric dating, when we use different isotopes, in other words, each estimate is based on the radioactive decay of different isotopes, we often get differences in those ages. And so that also tells us that something is wrong. That was the chart where we had the 3 isotopes to date a rock from the bottom of the Grand Canyon, all giving different estimates. And so again, from that, we also know there's something wrong with our assumptions. Також, коли використовується кілька різних ізотопних методів визначення віку, то ми бачимо величезні розбіжності в цих методах, коли вони використовуються там по відношенню до пород, які мають в собі різні радіоактивні ізотопи. І це також вказує на непослідовність і ненадійність цих методів визначення. We find significant amounts of helium in zircons, which again is consistent with a lot of radioactive decay, a lot of uranium decaying to lead, but that decay had to happen recently for there still to be helium in the zircons. І ми бачимо також велику кількість гелію в цирконах. І це вказує на те, що гелій, який виділяється при розпаді урану-238, і це вказує на те, що цей гелій в цирконі, він виділився з урану достатньо недавно, оскільки його знаходять в таких великих кількостях в цирконі. And then, like we just talked about with the volcanoes, we also see significant errors dating rocks of known ages. In this case, usually that's associated with volcanoes. І так само ми бачимо велику хибність, великі похибки в методах визначення магматичних пород,
в дослідженні вулканів, і це також показує на слабкість цих методів для датування. Okay, so any other questions or comments before we wrap up? Є у вас ще якісь запитання чи коментарі, перш ніж ми завершимо? Let me check. Maybe somebody's, if anybody is asking Okay. questions on the internet, on our streams. Just a second. No questions. Okay. Thank you, Майк. Great. No, thank you. Thanks for, I love talking about this, but I know it's a long 2 hours, and I really appreciate Kasia. You really hung in there well. That was great. That's Well, I was doing my best. I know that there are people who could do it much better. no. I had to look up some terms. Oh, okay. I had to Google something, but No, that's all in great. all, I've enjoyed it. Майк Yeah, каже, no, що really йому appreciate дуже сподобалося, йому ця тема дуже подобається, дуже до душі, 2 години, і він сподівається, що вам також було цікаво. То есть, Костя, получается так, что нет ни единого метода, который бы определил вот тот возраст Земли, правильно или нет? Насколько я понимаю. Тільки Есть комплексні. Ну, попытки, так, есть проблема, попытки. сама проблема в тому, що в будь-якому методі підходять із певними припущеннями, стартовими припущеннями. Якщо ти підходиш із хибними стартовими припущеннями, будь-який метод, він приведе тебе до хибних результатів. The question that Vova just asked, if so basically any of these methods can be 100% reliable, 100% accurate. And I said that, because you were talking about assumptions. Right. If we come with assumption with faulty, wrong assumptions, any method will be wrong. Yes, exactly. Yeah, so our measurement is accurate. Yeah, we can measure, say, the ratio of carbon-14 to carbon very accurately, but that doesn't really Наукові matter. It's the виміри, assumptions that we use да, to turn that into an age. Лабораторні методи визначення, наприклад, визначення молекул вуглецю 14 там, чи якісь інші методи лабораторні, вони достатньо точні. Але якщо ми підходимо з хибними припущеннями, стартовими припущеннями, то результат будь-якого дослідження буде хибний. Спасибо. Thank you. Thanks. Well, maybe we can decide on a good topic for next time. These are really enjoyable sessions, and just whenever's a good time for another discussion, or maybe if there's people think of questions, we can maybe Можливо, meet у вас again. є ідеї, теми до наступної нашої дискусії. Якщо у вас є зацікавленість в якихось темах, чи в якісь у вас є ідеї, ви можете їх озвучити, ми візьмемо їх до уваги і домовимося, коли наступного разу ми з вами зустрінемося. Да. А можно мы тогда обдумаем это все, и Косте потом скажем, а он вам передаст. Або Володя може візьме на себе комунікацію. Не, ну просто так We резко, can- как бы так, ух. we need some time to come up. We need some time to digest it all and come up with the ideas, and maybe Volodya will communicate with Okay. you and let you know what and when we would like to continue. Okay. Oh, that'd be fantastic. That'd be really good. Буде чудово. All right. Ну All что, right. всем Well, everybody have спасибо, a great rest of the weekend. Happy Easter to you. And Гарного вам вихідних, щасливої вам Пасхи. У них Пасха, до речі, Happy Easter. Our Easter is, here it's celebrated on the 5th of May, I think. So Okay. you're 1 month ahead of us. Right. Okay. Yep. Ours is tomorrow. So, okay. So Happy Easter. Happy Easter. Thank you. Все, всем до свидания. До 1 апреля, студенты, увидимся. All right. Да, пока, з Господом, всім вітання вашим церквам. До All свидания. right. Ай, All right. До свидания. побачення. See ya. Спасибо, Bye-bye. Майк. Спасибо. Thank you, Mike. God bless you. Спасибо.